आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्थे सरकार ने ही कब्जा कर लिया, पार्क खत्म कर दिता, उत्थे सड़क बना दी। जद चेयरमैन लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के बने श्री रमन बाला सुब्रमणियम जी, इन्हों ने वो जी फैंसिंग तुड़वा के वो इंदर नगर की अपनी जे गली जिथे इन्हों का मकान बन रहा उन्होंने जी इलीगल रोड नाल जड़ा है जोड़ लिया BRS नगर नाल। वो जो इलीगल रोड ऐ घुमा के इन्होंने कढ़ ली, क्योंकि यह प्लैंड कॉलोनी का पार्क है। वो जो जगह जिहदे विचों इन्होंने सड़क कढ़ ली इंदर नगर नाल जोड़न लई, वो भाई रणधीर सिंह नगर की जगह है, वो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह है। वो राही कोई इलीगल रोड उस ग्रीन बेल्ट के विचों इंदर नगर नाल नहीं जोड़ी जा सकती। अपने परसनल बेनीफिट लई BRS नगर वाले पासे गया सी, मैं देख के हैरान हो गया कि वो ग्रीन बेल्ट का सारी फैंसिंग उनसे पट के वो कमर्शियल दुकानां जिहड़ियां लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने बनानियां शुरू कर दित्तियां कि बाकी भी कुछ हिस्सा जो पार्क का है उत्थे प्लॉटिंग कर दी गई। प्लॉट कट के इन्होंने अगे जोड़ा है लोगों को जोड़ा है भावें ऑक्शन के राही भावें अलॉटमेंट के राही वो करना शुरू कर दिता। क्लीयर कट कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ हैगा कि वो पार्क ही सीगा? हो सकता कई बारी खाली जगह पई हुंदी उत्थे पार्क बन जाता है। और दूसरी गल ये भी कहना चाहांगा कि बाला जी सुब्रमणियम जी इदां दी कोई गल कीती ट्रस्ट की, उन्होंने किहड़ा निजी स्वार्थां लई कीते? जे ऑक्शन होएगी तो सरकार कोल पैसा जाएगा। इन्होंने यह रोड जी इलीगल कट के अपनी गली में ला दिता। हुण तुसीं गल दसो ये किहड़ा किसी पब्लिक का फायदा होया? इत्थे ते सुब्रमणियम जी का परसनल फायदा होया कि इन्हां दे घर नूं कनैक्टिविटी जी डायरैक्ट मिल गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤੀ ਪਲੋਟਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। प्लस मैं लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अंदर ए रिलेटेड जोड़ा है वो RTI भी लगाई हुई है। आज तो मैं दस देना चाहना 1.5 साल तो ऊपर हो गया है, इन्होंने RTI का जवाब नहीं दिता। मेरा ओपन चैलेंज है तो मैं सुब्रमणियम जी कहना चाहना कि जे तुसीं कहंदे हो कि इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह है कमर्शियल एक्टिविटी लिए, तो तुसीं वो नक्शा जो जनतक करो, मीडिया भी आके दिखाओ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ। ਕੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। तो अज का जिहड़ा साडा मामला है, मुद्दा है, वो हैगा नजायज़ कब्जिਆਂ ਨੂੰ लैके। जिद्दां कि असीं दिखाया तुहानूं कि सत्ताधारी सरकार दे विच अलग-अलग शहर के इलाकों के विच जिहड़ा कब्जिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ हैगा भरमार हो रही है। पिछे असीं दिखाया सी डेयरी कंपलैक्स के विच भी एक कुछ लोगों वालों पार्क ते कब्जा कर दिता गया सीगा। इदां ही जे असीं गलबात करिए तो बाड़ेवाल रोड ते कुछ लोगों के प्लाटां ते या पार्कां ते कब्जा करन दी कहानी असीं तुहानूं दिखाई सी, जिथे कि मौजूदा काउंसलर तो भी असीं गलबात कीती सी तो उन्होंने मन्निया सी कि कुछ शरारती तत्व हैगे है जिहड़े कि इत्थे कब्जा करते हैं। सो अज एक नवा तरह का केस आया, इहदे विच जिथे पार्क बनया होया सीगा उत्थे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उत्थे सरकार ने ही कब्जा कर लिया, पार्क खत्म कर दिता, उत्थे सड़क बना दी ते होर उत्थे SCO बना दिते, कमर्शियल यूज़ की जा रही है। सो ये सारे आरोपों के नूं असीं नहीं कह रहे, ये लगा रहे हैं विनीत पाल मोंगा जी जिहड़े कि प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के सैकटरी हैगे है। पुछते हैं की है मामला, किहड़ी जगह है, गलबात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, सत श्री अकाल संदीप जी। सत श्री अकाल सर। सर किहड़ा मामला है अज? देखो मैं लुधियाना पश्चिमी हल्के दे विच जिहड़ा भाई रणधीर सिंह नगर कलोनी है जिहड़ी लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा कट्टी गई है, उस कलोनी का G ब्लॉक है जिहड़ा सराभा नगर थाने दे सामने वाला एरिया। एक पासे जिहड़े हन जिहड़े G ब्लॉक दे SCF हन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही एक रोड जाती है थाने के सामने जिहड़ी कि G ब्लॉक दे रेजिडेंशियल एरिया जाती है। इंदर नगर दे नाल वाला एरिया, इंदर नगर जिहड़ा है वो प्राइवेट एरिया, ਉਹਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਡ ਕਲੋਨੀ BRS ਨਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਕਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਏਰੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀ ਬਲਾਕ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਉਹ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਰੋਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋੜ ਲਿਆ BRS ਨਗਰ ਨਾਲ। ਉਹ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਰੋਡ ਐ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੈਂਟ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਕੱਢ ਲਈ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਰੋਡ ਉਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅਪਰੋਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ BRS ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਸਾਰੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਉਨਸੇ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਕ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਸ ਪਰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਰਸਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ? ਜੇ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੇੜੀ ਮੇੜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਏਰੀਆ, ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਇਹ ਖੰਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ BRS ਨਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਬਲਾਕ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਜਾੜ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਉਹ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤੀ ਪਲੋਟਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਰੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ ਜਦ ਮਕਾਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬਜਰੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੜਕ ਪੈਰਲਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੂਥ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਬਲਾਕ ਲਈ, ਜੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੂਥ ਇੰਨੇ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ 'ਚ ਬੂਥ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, SCF ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੂਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ
ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਜਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪੂਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ RTI ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ RTI ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਦ ਪਾਰਕ ਲਈ ਰੱਖ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸੜਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ? ਜਦ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ BRS ਨਗਰ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਟਰਸਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕ ਵੀ ਕੱਢ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ BRS ਨਗਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸੜਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੋਟਲ ਇਲੀਗਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ RTI ਲਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ RTI ਲਈ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦਿਵਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਝੂਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਚਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਪਾਰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਓਪਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਹਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ। ਕੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਰਮਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹੀ ਹੈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ MLA ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਦਰ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੂਥਾਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ? ਕੋਈ ਐਕਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਹ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਮੋਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਵਿਨੀਤਪਾਲ ਬੌਂਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।